प्रभु धन्यवाद। पापों से जोखिम जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जोखिम जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदाबंद को धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदाबंद को धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। कोरंदगा से जो धोकर चलो, राहों मेरी उजाला है तू। कोरंदगा से जो होकर चलो, राहों मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावंद ओ धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद ओ धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। सुनाद जो प्रभु जीवन मेरा, अपनी अनुग्रह से तूने भरा। सुनाद जो प्रभु जीवन मेरा, अपनी अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावम ओ धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावम ओ धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। और गाना है, और भी एक भजन। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शारीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर। शारीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर। विजय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल मेरे को, प्यार में तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल मेरे को, प्यार में तुझसे ही करूं। प्रार्थनाओं में बेल में पाऊं, प्रार्थनाओं में बेल में पाऊं। ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे
कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सादा मुझ पर है, तेरी अगुवाई में नित्य में चलूं। तेरा हाथ सादा मुझ पर है, तेरी अगुवाई में नित्य में चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा से भिड़ू, संगति में तेरी पवित्र आत्मा से भिड़ू, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। थैंक यू माथ्यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत गाकर परमेश्वर की आराधना में लीड किया। आइए प्यारो, अब सभा के मुख्य भाग में हम आ पहुंचे हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। पास्टर रेंजी जॉर्ज हमें जो सीरीज सिखा रहे हैं उसमें और भी आगे बढ़ेंगे। हम प्रार्थना के बारे में हम सीखेंगे, कैसे हमको आगे बढ़ना है प्रभु में। वो सीरीज में हम आज आगे बढ़ने के लिए हमारे बीच में परमेश्वर का दास यूके से रेंजी आइजक, रेंजी जॉर्ज हमारे बीच में है, और वो मलयालम में प्रचार करेंगे और उसका ट्रांसलेशन पास्टर विल्सन रामचंद्रन करेंगे। दोनों को हम ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। वेलकम पास्टर साहब, वेलकम। दोनों का स्वागत है। Praise the Lord. Praise Lord. വീണ്ടും ഒരു നല്ല സമയം കൂടെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. एक और बार भाइयों के साथ में एक अच्छा मौका मिलने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ഇന്നത്തെ രാത്രികാലം നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയം വളരെ ആഴമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ്. आज हम जो विषय सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही गहरा एक विषय है। ഒരു പക്ഷേ 3-4 സെഷനുകളിലേക്ക് ഈ വിഷയം നീണ്ടുപോയേക്കാം. हो सकता है आज जो विषय हम शुरू करने जा रहे हैं वो 3-4 सत्र तक, सेशंस तक आगे बढ़ जाए। ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം പ്രാർത്ഥന. എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? मैं आज इस विषय पर बात करना चाहता हूं कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। ലോകത്തിലെല്ലാ മതങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥന എന്നൊരു കർമ്മമുണ്ട്. दुनिया के सारे धर्मों में प्रार्थना या दुआ होती है। ലോകത്തിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. इस दुनिया भर के परमेश्वर या ईश्वर का भय मानने वाले लोग वो प्रार्थना या दुआ के इस कर्म को करने वाले लोग होते हैं। ദൈവം മനുഷ്യനായ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के मन में सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करने की एक इच्छा, एक लालसा दे रखी है। നമുക്ക് ഈ അന്ധകാരം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇരുട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. हमने अंधेरा, अंधकार देखा है। നമുക്ക് ആർക്കും ഇരുട്ട് ഇഷ്ടമല്ല. हम में से किसी को भी अंधेरा पसंद नहीं है। ആർക്കെങ്കിലും ഇരുട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരായ ഹൃദയമുള്ളവരല്ല. अगर कोई ये कहता है कि मुझे अंधेरा अच्छा लगता है तो इसका मतलब उसका दिल खरा नहीं है। ഒരു പക്ഷേ ആ വ്യക്തി കൊള്ളക്കാരനായിരിക്കാം, കള്ളനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മറ്റാരും കാണരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം. हो सकता है ऐसा व्यक्ति चोर होगा, लुटेरा होगा, चोरी करने वाला होगा, या फिर ऐसा काम करने वाला होगा जिसके बारे में वो चाहता है कि दूसरों को पता न चले। വെളിച്ചത്തിന്റെ വില എന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ
അന്ധനായിരിക്കുന്ന ബ്ലൈൻഡായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. उजाले के महत्व के बारे में अगर जानना है तो एक अंधे से पूछना काफी रहेगा. നമ്മളെല്ലാവരും വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ആഗ്രഹത്തോടെ വെളിച്ചത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കും നമ്മളോട്. हम सब उजाले के बारे में जितनी बात करते हैं उससे कहीं बढ़कर बड़ी लालसा के साथ में वो व्यक्ति उजाले के बारे में बात करेगा. നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ അന്ധകാരം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. एक ऐसा बड़ा अंधेरा इस धरती पर है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं. ഏറ്റവും വലിയ അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ. सबसे घोर अंधकार में वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं. ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെയാണ്. एक व्यक्ति अगर प्रभु में नहीं आता, उसको नहीं जानता, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से अंधेरे में है. അയാളുടെ വ്യക്തി ജീവിതമായിക്കൊള്ളട്ടെ, കുടുംബ ജീവിതമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സാമൂഹിക ജീവിതമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എല്ലാറ്റിലും അന്ധകാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. चाहे उसकी निजी जिंदगी हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो या समाज में उसका जीवन हो, सिर्फ वो अंधेरे में ही होता है. ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയാണ്, ആ വ്യക്തി ഇടപെടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിരാശയാണ്, ഭയമാണ്, ആകുലതയാണ്, എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭീതിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്. उस व्यक्ति की जिंदगी में निराशा होती है. जिस किसी के साथ वो व्यवहार करता, उठता बैठता, वहां निराशा होती है, डर होता है, चिंताएं होती है. उस व्यक्ति के खुद के दिल के अंदर डर रहता है. എന്നാൽ കർത്താവിനെ വേണ്ടവണ്ണം അറിയുമ്പോൾ, ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വേണ്ടവണ്ണം അടുത്തു വരുമ്പോൾ ആ അന്ധകാരം മാറി ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രകാശം കടന്നു വരുന്നു. लेकिन प्रभु को जिस तरीके से जानना है, वैसे जब हम जानते हैं और उसके उचित तरीके से निकट जब आते हैं, तो हमारी जिंदगी में वो अंधकार दूर हो जाता है. ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ അറിയുവാൻ, ദൈവത്തെ അറിയുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर ने अपनी सृष्टि इंसान के अंदर परमेश्वर को जानने की एक इच्छा रखी है. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 26-27 വാക്യങ്ങളിൽ ആ വലിയ സത്യം ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. प्रेरितों के काम 17 के 26 और 27 में परमेश्वर की आत्मा ने उस बड़ी सच्चाई को बताया है. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും കുടിയിരിക്കുവാൻ അവൻ ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയൊക്കെയും ഉളവാക്കി അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു. അവർ ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് വെച്ച് അവനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. प्रेरितों के काम 17 का 26 और 27. उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं. പ്രാരംഭമായി ഞാനൊരു കാര്യം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനമില്ലാതെ, സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ, നിരാശയുടെ മധ്യത്തിൽ, നാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉത്തരം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ: വേണ്ടും വണ്ണം കർത്താവിനെ അറിയുക. शुरुआत में ही भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप में कोई भी ऐसा है जो निराशा से भरा हुआ है, अपने भविष्य के बारे में निराशा से भरा है, जिसकी जिंदगी में कोई आशा नहीं है, कोई चैन नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर को जैसे जानना है वैसे जानेंगे तो ये सब दूर हो जाएगा. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? എങ്ങനെ ദൈവത്തെ അറിയണമോ, അല്ലെങ്കിൽ അതുവണ്ണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഈ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും കിട്ടത്തില്ല. मेरे शब्दों को शायद आपने ध्यान से सुना होगा. जैसे परमेश्वर को जानना है वैसे उचित तरीके से अगर परमेश्वर को जानेंगे तब, नहीं तो शायद वो शांति, वो चैन हमें नहीं मिलेगा. ലോകത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നവരാണ്, ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളും ദൈവത്തെ വിളിച്ച് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലയിടങ്ങളിലും ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. दुनिया के सब लोग ईश्वर को, परमेश्वर को पुकारने वाले लोग होते हैं. हम भी पिछले दिनों में बहुत परमेश्वर को पुकारते रहे हैं, उसको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते रहे हैं. എന്താണ് മറ്റു റിലീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതങ്ങളും ക്രിസ്തീയ മതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? दूसरे धर्मों और मसीही विश्वास के बीच का फर्क क्या है? മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളിലും ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ സ്വസ്ഥത കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൈ കുപ്പിതിക്കണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോയുടെ മുമ്പിൽ കൈ കുപ്പിതിക്കണം.
दूसरे सारे विश्वासों में अगर आप ईश्वर को, परमात्मा को खोजना चाहते हैं तो आपको एक खास जगह जाना पड़ता है, या फिर परमेश्वर से अगर आप दुआ करना चाहते हैं तो किसी मूर्त के सामने, किसी फोटो के सामने हाथ जोड़कर बैठना होता है। എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു വ്യക്തി അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, അവനല്ലെങ്കിൽ അവൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട. നാം ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ജീവനുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, इस उत्तम विश्वास में जब व्यक्ति आता है, तो फिर उस व्यक्ति को प्रभु को खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें पता है हमारा परमेश्वर हम जहां हैं वहां हमारे पास में उतर कर आता है। അത് സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവ് വരും, തീജ്വാലയ്ക്കകത്താണെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവ് വരും, എരിഹോ മതിൽ വീഴുന്നിടത്താണെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവ് വരും, അതല്ല ചെങ്കടലിന്റെ മധ്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെയും അവൻ ഇറങ്ങി വരും. चाहे आप शेरों की मांद में हो, हमारा परमेश्वर वहां उतरता है। चाहे आप आग के बीच में हो, वहां परमेश्वर उतरता है। चाहे आप यरीहो की दीवार के बीच में आप फंसे हो, वहां भी परमेश्वर उतरता है। और अगर नहीं, आप लाल समुद्र के किनारे पर खड़े हैं, वहां भी परमेश्वर उतर कर आता है। പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതൊന്നും തടയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हमारे पास आने से रोक नहीं सकती है। മറ്റൊരു വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് പൂജിക്കണമെന്നാണ്. दूसरे सारे विश्वास या धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जो सर्वोच्च परमेश्वर या फिर जो परमात्मा है, उसको हे ईश्वर, हे परमात्मा कह के हमें उसकी पूजा करनी है। എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പരമേശ്വരെന്നോ ദൈവമേ എന്നോ അല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ തക്കമുള്ള പിതാവ് പുത്ര ബന്ധം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता है तो फिर हम उसे परमेश्वर कहकर नहीं पुकारते हैं परमेश्वर को, हम उसे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। यानी बेटे और पिता का एक रिश्ता हमारे बीच में बन जाता है। അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ? ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും എന്നെ റഞ്ചി എന്ന് പേർ വിളിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അല്ലെ പാസ്റ്റർ എന്ന് പേർ വിളിക്കുന്നുണ്ടാകാം, മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാൽ എന്റെ സ്വന്തം മക്കൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് പപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡി എന്ന്. क्या इसमें कुछ खास नहीं है मेरे भाइयों? मुझे दुनिया में लोग शायद रंजी कह के पुकारते होंगे या पास्टर कह के पुकारते होंगे, लेकिन मेरे बच्चे जब मेरे पास में आते हैं या मुझसे बात करते हैं तो वो मुझे पापा या डैडी कहकर पुकारते हैं। വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഒരു പിതാവ് പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് പുത്രി എന്നുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്റ്റൈല് മാറും, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആഴം മാറും, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി മാറും. കാരണം നാം കർത്താവിനെ വീണ്ടും വണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. क्या आपको इसका फर्क समझ में आ रहा है? जब हम एक बाप बेटे या बाप बेटी के रिश्ते में आ जाते हैं तो उसका असर हमारी प्रार्थना पर नजर आता है, हमारी प्रार्थना का तरीका बदल जाता है, हमारी प्रार्थना की गहराई बदल जाती है, हमारी प्रार्थना की शैली बदल जाती है। റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 8:15 says, അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്രേ അവൻ നിങ്ങളിൽ തന്നത്. रोमियो 8:15 में वचन ये कहता है कि उसने हमें लेपालकपन का आत्मा दिया जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। പുത്രനെങ്കിലോ അവകാശിയുമാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ. अगर हम पुत्र हैं तो हम वारिस भी हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വിഷയം വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം. ഈ വിഷയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയെന്നും എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും ഉള്ളവണ്ണം ദൈവവചന പ്രകാരം നാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രീതി മാറും, നമ്മുടെ ഭയം മാറും, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലത മാറും. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടും. इसलिए भाइयों हमें इस विषय को गहराई से सीखना है। जब हम ये सीख लेते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, तो भविष्य के बारे में हमारी चिंताएं हट जाती हैं, हमारा डर, हमारी जो परेशानियां हमारे दिल में हैं वो सब हट जाती है और हम जैसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है वो सही तरीके से हम प्रार्थना कर पाते हैं। ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ പഴയകാല ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനേക മൂർത്തികളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മൂർത്തികളുടെ ആ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുവാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ്. दुनिया के सब लोग ईश्वर से, परमेश्वर से डरते हैं। और आपको भी पता होगा पुराने दिनों में जब आप
किसी मूर्त के सामने आप जाकर बैठते दुआ करते हैं तो आपको उसके चेहरे की ओर देखने में भी डर लगता है। മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ടാണ് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ കാണുന്നത്. दुनिया के सब लोग परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो दंड देने वाला है। ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ഭയപ്പെടുന്നത് ഈ വലിയവനായ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. തന്റെ കുറ്റങ്ങൾ എന്താണ്, തന്റെ പാപങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റം കയ്യോടെ പിടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തെളിവന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനെ പോലെയാണ് ദൈവത്തെ കാണുന്നത്. दुनिया के सब लोग इस डर में जीते हैं कि ये जो परमेश्वर है वो एक ऐसा पुलिस वाले जैसा है जिसको कोई कभी खुश नहीं कर सकता, और वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि कब कौन गलती करता और कब मैं उसको उसकी गलती की सजा दूं। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണെങ്കിൽ തന്നെയും നീ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവൻ നിന്റെ പിതാവായി മാറിക്കഴിയുമെന്ന്. लेकिन परमेश्वर का वचन, ये बाइबल हमें ये सिखाती है कि जब आप मसीह में आ जाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन मसीह में वो हमारा पिता बन जाता है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ബന്ധത്തിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ വിഷയം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നേ മതിയാവും. मुझे सुनने वाला अगर कोई भी अभी तक इस उत्तम रिश्ते में नहीं आया है तो इसको सुनते समय आप परमेश्वर के साथ में वो उत्तम रिश्ता बनाने पाए। ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, സകല ലോകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ, ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, ഈ ഗാലക്സികളെ എല്ലാം, നക്ഷത്രഗോളങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ, സമുദ്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, ഈ കുന്നുകളും മലകളും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലതും സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവം എന്റെ പിതാവാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന് എന്തൊരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആനന്ദവും ഉറപ്പുമാ ലഭിക്കുന്നത്. जब मुझे ये पता चलता है या ये भरोसा मुझे मिल जाता है कि इस दुनिया को बनाने वाला, इस ब्रह्मांड को रचने वाला, सारे लोगों को बनाने वाला, पहाड़ों को बनाने वाला, समंदर को रचने वाला, तारों को और आकाश गंगाओं को बनाने वाला वो सर्वशक्तिमान मेरा पिता है, तो वो मेरी जिंदगी में कितनी आजादी को लेकर आता है। ഇത്ര വലിയവനായ ഒരു ദൈവം എന്റെ പിതാവാണെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഭാരപ്പെടുമോ? इतना बड़ा, इतना महान परमेश्वर अगर मेरा पिता है तो फिर क्या मैं छोटी मोटी अपनी समस्याओं के बारे में बाद में चिंता करूंगा? ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല സീസണുകളെയും മാറ്റുന്നവൻ, എവിടെ മഴ പെയ്യണം, എവിടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കണം, എവിടെ കാറ്റടിക്കണം, എവിടെ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കണം, ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് എന്റെ ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളെ സാധിച്ചു തരുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയത്തില്ലേ? इस दुनिया के हर जगह के मौसम पर नियंत्रण रखने वाला कि कहाँ हवा चलनी चाहिए, कहाँ धूप आनी चाहिए, कहाँ बारिश की जरूरत है, वो सब नियंत्रित करने वाला वो महान परमेश्वर क्या मेरी जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता? മരിച്ചവരെ ജീവനുള്ളവരെ പോലെ വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിവുള്ളവൻ, മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചീഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ശരീരത്തെ ജീവനുള്ളതായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്നവൻ, ഈ ലോകത്തിലെ സകല സൃഷ്ടികൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതാത് സമയത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ, എന്റെ ജീവിതത്തെ നിരാശയിലേക്ക് ആഴ്ത്തുന്ന, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭയത്തെ മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന് കഴിവില്ലെന്നുണ്ടോ? जो एक मुर्दे को जीवित व्यक्ति की तरह पुकार कर बुलाता है, जो 4 दिन के मरे हुए सड़े हुए शरीर वाले व्यक्ति को फिर से जीवन की ओर ला सकता है, क्या वो मेरी जिंदगी में निराशा को लाने वाली, मेरी जिंदगी में डर को लाने वाली मेरी समस्याओं को नहीं सुलझा सकता? എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും നിന്നിൽ ഭയം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നിൽ നിരാശയുണ്ടെങ്കിൽ, നാളെയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, ഈ കർത്താവിനെ വേണ്ടുവണ്ണം അറിയുവാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. मेरे भाई और बहनों, मसीह पर विश्वास करने के बाद भी अगर आज भी आपके अंदर डर है, अगर आज भी आपके अंदर चिंता है, कल के बारे में सोचकर अगर आज भी आप परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि अभी तक आपने इस प्रभु को जैसे जानना चाहिए वैसे नहीं जाना है। പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ ശ്വാസത്തിന് എത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് പ്രാർത്ഥനയും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. क्या आप प्रार्थना के मतलब को जानते हैं? हमारे नाक में हम जो सांस लेते हैं, हमारी आत्मा और हमारे इसके बीच में, जीवन के बीच में जितना रिश्ता है प्राण के बीच में, बिल्कुल वैसी ही प्रार्थना हमारे लिए है, हमारी आत्मा के लिए है। ശരീരത്തിന് ശ്വാസം അത്യന്താപേക്ഷിതമായതുപോലെ ആത്മാവിന് പ്രാർത്ഥന അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
जैसे शरीर के लिए सांस जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह आत्मा के लिए प्रार्थना जरूरी है। നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്ത് മൂക്കിന് ഇങ്ങനെ മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റുകൾ ശ്വാസം വിടാതെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും? हम में से कितने लोग कितनी देर तक अपनी नाक को ऐसे बंद करके सांस लिए या छोड़े बिना कितनी देर तक रख सकते हैं? ചില മിനിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സെക്കൻഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളില്, മിനിറ്റുകളെന്ന് എണ്ണണ്ട, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट तो नहीं होंगे, उससे पहले ही हो सकता है हमारी जान निकल जाए। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, അത്ര പ്രാധാന്യമാണ് ശ്വാസത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ മേലുള്ളത്. मेरे भाइयों, एक व्यक्ति के शरीर के लिए सांस इतनी जरूरी है, महत्वपूर्ण है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കറിയാം ആസ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് അവർ ശ്വാസം കിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? हमने देखा होगा जिनको अस्थमा की, दमे की बीमारी है, वो सांस लेने में उनको कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഓടിയ ഓട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? कोरोना के समय में लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए जो भागा दौड़ी कर रहे थे, क्या वो हमें याद है? ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ശ്വാസം എത്രമാത്രം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നാണ്. ये सारी बातें हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि शरीर के लिए सांस कितनी जरूरी है। ആത്മാവിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അനേകര് ആത്മാവിൽ ബലഹീനരായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और इतने महत्वपूर्ण विषय, ये प्रार्थना के न होने के कारण ही बहुत सारे लोग आत्मा में निर्बल होते जाते हैं। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിരാശപൂർണമായി തീരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലഹീനമാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ മങ്ങിപ്പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവാണ്. मेरे भाइयों, आप निराश क्यों हो जाते हैं? आपकी आशा टूट क्यों जाती है? आपके अंदर जो आपका जो विश्वास है वो ठंडा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि प्रार्थना की कमी है। ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലുള്ള ശ്വാസമാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശ്വാസം മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. जैसे मैंने पहले बताया, प्रार्थना हमारी आत्मा के लिए वैसी ही है जैसे शरीर के लिए सांस है। जब जितनी जरूरी है उतनी प्रार्थना हम नहीं करते हैं तो हमारी आत्मा का दम घुटता रहता है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഭാരപ്പെടുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്നത്തെ രാത്രി നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी जिंदगी में इस समय समस्या में, परेशानी में हैं और आप उसके बोझ के तले दबे हुए हैं, तो उसका कारण क्या है वो आपने सुन लिया है आज। നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പിശാച് കടന്നു വന്നിട്ട്, ലോകത്തിന്റെ സാത്താൻ കടന്നു വന്നിട്ട് അവൻ നിങ്ങളെ പല കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പോഷുകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? കർത്താവുമായി വീണ്ടും വണ്ണമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ബന്ധം നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. शैतान आपको डराता है, भविष्य के बारे में ऐसा होगा, ये होगा कहकर वो आपको दबाव में लेकर आता है, अलग अलग बातों में आपको फंसाकर चिंताओं की ओर ले जाता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी प्रार्थना जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട്? यहाँ बैठे हुए कितने लोग प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए समय अलग करते हैं? നമുക്കറിയാം, ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ്, ദേഹി, ദേഹം എന്ന രീതിയിലാണ്. हम जानते हैं थिस्सलुनीकियों 5:23 में जैसे वचन बताता है कि हमें परमेश्वर ने आत्मा, प्राण और शरीर के रूप में रचा है, बनाया है। ഇത് മൂന്നും ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഈ 3 വിഭാഗങ്ങളും, നമ്മുടെ ആത്മാവും ദേഹിയും ദേഹവും കുറ്റമറ്റതായി നിന്ദമില്ലാത്തതായി പ്രത്യക്ഷതയിൽ കാണപ്പെടണമെന്ന്. और ये तीनों बराबर रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वचन में हम देखते हैं जब हमारा प्रभु आएगा उस समय हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारी देह, ये तीनों के तीनों निर्दोष और निष्कलंक उसके सामने उपस्थित होने चाहिए।
ഞാനൊരു ചോദ്യം ഞാൻ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. ഏത് ഭാഷയിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഹിന്ദിയിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, മലയാളത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, തമിഴിലായിക്കോട്ടെ, തെലുഗു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഷകൾ എടുത്താലും നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി, സോൾ, സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ്. और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी भाषा चाहे जो भी हो, चाहे आप हिंदी या इंग्लिश में या तमिल में, तेलुगु, मलयालम, जो भी भाषा हो, हम आमतौर पर ये बोलते हैं शरीर, प्राण और आत्मा। എന്നാൽ ദൈവവചനം തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ എന്താണെന്നറിയാമോ? ആത്മാവ്, ദേഹി, ദേഹം. पर परमेश्वर के वचन में दिया गया क्रम क्या है? पहले आत्मा, फिर प्राण और फिर शरीर। നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 आप पढ़ के देख सकते हैं। അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ആത്മാവിന് 1-ാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ 1-ാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ്. तो परमेश्वर का वचन सबसे पहला स्थान हमारी आत्मा को देता है, पर हम सबसे पहला स्थान अपने शरीर को देते हैं। അതിന് തെളിവ് എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നത് മുഴുവനും. इसका सबूत पता है क्या है? हमारी सारी भागदौड़, सारी मेहनत क्या शरीर के लिए नहीं होती है? രാവിലെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ നാം അധ്വാനിക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ? सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक क्या हमारी सारी की सारी मेहनत इस शरीर के लिए नहीं होती? നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രസന്റബിൾ ആയിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പില് ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കഴുകുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ മേൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ട്, ശരീരത്തിൽ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആണ്. हम अपने शरीर को इस तरह से सोचते हैं कि दूसरों के सामने दिखाने लायक उसको रखने के लिए हम अच्छे से नहाते धोते हैं, अच्छे से मेकअप करते हैं। अगर शरीर में कोई दिक्कत आ जाए डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो शरीर के बारे में हम बहुत परवाह करते हैं, चिंता करते हैं। എത്ര സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, മുതിർന്നവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, വീട് വിട്ട് വെളിയിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എത്ര മിനിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? आप सोच कर देखिए, चाहे बच्चे हो छोटे या फिर बड़े लोग हों, घर से बाहर निकलने से पहले कितनी देर तक शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होते हैं। നമ്മൾ വിശക്കുന്ന ഉടനെ ഭക്ഷണം തേടി ഓടാറില്ലേ? വിശക്കുന്ന ഉടനെ വീട്ടിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി? क्या भूख लगते ही हम खाने का इंतजाम करने के लिए नहीं दौड़ते? क्या भूख लगते ही घर पे हम खाना खाने के लिए लड़ाई नहीं कर देते हैं? നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് പോകത്തില്ലേ? നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പണം മുടക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകത്തില്ലേ? अच्छे कपड़े खरीदने के लिए क्या हम कोशिश नहीं करते हैं? और अगर जरूरत पड़ती है क्या हम उसके लिए अच्छा खासा धन खर्च नहीं करते हैं? ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. ये सब इस बात को दिखाता है कि हम लोग अपने शरीर को कितना महत्व देते हैं। നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും, ഒരു രാജ്യം വിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോകും, പുതിയ ജോലി അന്വേഷിപ്പാന്. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, नौकरी करते हैं, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहते हैं, वहां पे नौकरी ढूंढते हैं, करते हैं। ये सब किस लिए? ഒരു ചെറിയ വീടുള്ളവൻ അതുകൊണ്ട് താല്പര്യപ്പെടാതെ വലിയ വീട് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു, വലിയ വീട് പണിയുന്നു. ഒരു ചെറിയ സൈക്കിൾ ഉള്ള ആൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ സൈക്കിൾ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കണം. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? जिसके पास एक छोटा घर है वो उसमें संतुष्ट नहीं रहता, वो बड़ा घर बनाने की कोशिश करता है। जिसके पास में एक साइकिल है वो सोचता है नहीं साइकिल अब नहीं, अब मुझे कार खरीदनी है। ये सब किस लिए? ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ്. ये सब हम अपने शरीर के आराम के लिए करते हैं। ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളുകളിൽ വിടാറില്ലേ? അവർക്ക് ട്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാറില്ലേ? നല്ല സ്കൂളുകൾ അന്വേഷിച്ച് പോകാറില്ലേ? നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാറില്ലേ? ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? मैं एक और बात आपसे पूछूं, क्या हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते? क्या उनको ट्यूशन पर नहीं भेजते हैं? क्या उनके लिए अच्छा स्कूल ढूंढने के लिए हम नहीं जाते हैं? क्या हम उनके लिए पढ़ने के लिए किताबें खरीद के नहीं देते? ये सब किस लिए करते हैं? കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ കൂട്ടിരിക്കും നമ്മൾ. അവർക്ക് കോഫി വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, അവർക്ക് ചായ വേണേലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. എത്ര ദൂരം വേണേലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്, കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഒക്കെ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണത്? बच्चे रात को जाग के पढ़ते हैं तो हम उनके साथ में बैठते हैं, उनको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, हम बना के पिलाते हैं। उनको अगर कहीं किसी भी गतिविधि के लिए जाना है, हम उनके साथ कितनी भी दूर हो हम जाते हैं। ये सब किस लिए करते हैं?
നമ്മൾ എന്തിനു ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ന്യൂസ് കാണുന്നു, എന്തിനു നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നു, എന്തിനു മാഗസിൻസ് വായിക്കുന്നു, എന്തിനു ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കുന്നു, എന്തിനു പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു? हम टीवी के सामने बैठकर समाचार क्यों सुनते हैं, हम अखबार क्यों पढ़ते हैं, हम मैगजीन्स क्यों पढ़ते हैं, नई नई किताबें क्यों पढ़ते हैं या आर्टिकल्स क्यों पढ़ते हैं? ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ദേഹിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ അവർ മൈൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു എൻറിച്ച് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. ये सब हम अपने प्राण के लिए करते हैं या फिर मन के लिए करते हैं. हम अपने मन को जानकारी से, सूचना से भरने के लिए ये सब करते हैं. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു, ദേഹിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് കേട്ടു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞ്, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? मेरे भाइयों, हम शरीर के लिए क्या करते हैं उसको हमने सुना, प्राण के लिए हम क्या करते हैं उसको हमें सुना, लेकिन आप मुझे बताइए हम आत्मा के लिए क्या करते हैं? This is the most important thing one has to think about. और यही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में एक व्यक्ति को सोचना चाहिए. നമ്മുടെ ശരീരം ഇല്ലാതായി പോകും, നമ്മുടെ ദേഹി ഇല്ലാതായി പോകും, എന്നാൽ നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രമാണ്. हमारा शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, हमारा प्राण एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमेशा तक अमर रहने वाली हमारी आत्मा है. 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഒരുവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു. 2 Corinthians 5:10. 2 कुरिन्थियों 5:10 में प्रेरित पौलुस ये कहता है कि व्यक्ति अपनी देह में रहते हुए जो जो काम करता है उस सब का हिसाब एक दिन उसे मसीह के न्यायासन के सामने देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा. അപ്പോൾ ഒരുവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത്, ആരാണ് ഈ ഒരുവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്? അത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. तो शरीर में रहते हुए जो व्यक्ति जो कुछ करता है, तो शरीर में रहने वाला कौन है? वचन वहां पर आत्मा के बारे में बता रहा है. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ ദാസനായ പാസ്റ്റർ വിൽസൺ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരം ഇവിടെ കിടക്കും, പക്ഷേ എന്റെ ഉള്ളിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി മറ്റെങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു. मुझे सुनने वाले भाइयों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पास्टर विल्सन बात कर रहे हैं, लेकिन പ്രധാനമുള്ളത് എന്റെ ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജീവനോടെ ആയിരിക്കുന്നത്. तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मेरे अंदर सबसे महत्वपूर्ण आत्मा है, वो आत्मा है मेरे अंदर, इसीलिए मैं आज भी जिंदा हूं. എന്നാൽ പിശാച് എത്രമാത്രം മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. ഏറ്റവും വിലയുള്ള ആത്മാവിനെ തഴഞ്ഞിട്ട്, ഏറ്റവും വിലയുള്ള ആത്മാവിനെ മറന്നിട്ട്, ക്ഷണികമായിരിക്കുന്ന, നശിച്ചു പോകുന്ന, ഇന്ന് കണ്ട് നാളെ പോകുന്ന ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുകയാണ്. और आप देखिए, शैतान ने मनुष्य को कितने बड़े छलावे में फंसा रखा है कि जो सदा तक बने रहने वाली है, स्थिर रहने वाली है, उस आत्मा को भूलकर, उस आत्मा को ठुकराकर, जो आज है कल नहीं रहेगा, जो सिर्फ क्षण भर का है, उस शरीर में उसने हमें फंसा दिया है. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ആരും ഈ വിഷയത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഓർത്ത് ബോറടിക്കരുത്. കാരണം ഇത്രമാത്രം ആഴമേറിയ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. मुझे सुनने वाले भाइयों, इस विषय का जो क्षेत्र है उसके बारे में सोचकर आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि इतना गहरा और बड़ा विषय है, इसलिए अभी मैं सिर्फ उसकी नींव तैयार कर रहा हूँ, आधार तैयार कर रहा हूँ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ആത്മാവിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഈ ആത്മാവ് ഒന്നുകിൽ നരകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യത മുഴുവനും വസിക്കേണ്ടതാണ്. मेरे भाइयों, हमें सबसे ज्यादा महत्व अपनी आत्मा को देना है, क्योंकि हमारी मौत के बाद में हमारी आत्मा को या तो स्वर्ग में या नरक में हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक रहना पड़ेगा. ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കർത്താവിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് നീതിയോടെ ധർമ്മത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. അതല്ല, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ, ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ച്, പ്രമാണങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാതെ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാതെ ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശരീരം വിടുന്ന നാളിൽ ആ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ദൈവമില്ലാത്ത നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും.
ये आत्मा शरीर में रहते हुए अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करती है, परमेश्वर को खोजती है, परमेश्वर जो कहता है, उसका वचन जो कहता है उसको मानती है, उस पर चलती है, तो ये आत्मा इस शरीर से जब निकलेगी वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएगी। लेकिन अगर ये आत्मा शरीर में रहते समय परमेश्वर की बात का उल्लंघन करती है, परमेश्वर को नहीं खोजती है, उसके वचन को नहीं मानती है, उसके खिलाफ व्यवहार करती है, तो ये जिस दिन शरीर से निकलेगी उस दिन परमेश्वर से दूर हमेशा हमेशा के लिए अनंत नाश की ओर जाएगी। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ മാനുഷികമായി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന വഴിയിൽ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിപ്പാൻ മാനുഷികമായി നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. मेरे भाइयों, इंसानी तरीके से हम में से कोई भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। हम में से कोई भी एक ऐसी जिंदगी मनुष्य के तौर पर नहीं जी सकता है जिससे परमेश्वर खुश हो सके। നാം എത്ര നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും ആ നല്ല പ്രവർത്തികളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്വാർത്ഥതയുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? चाहे हम कितना भी अच्छा काम करें, कितने भी भले काम करें, पर उस भले काम की गहराई में अगर आप उतर कर देखेंगे तो क्या उसमें भी एक स्वार्थ नजर नहीं आएगा? ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങളൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധനായ മോസ്റ്റ് ഹോളി മാൻ, യു ബ്രിങ് എ മോസ്റ്റ് ഹോളി മാൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് കം അക്രോസ് എനിവെയർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ടൈം. इस दुनिया के सबसे पवित्र व्यक्ति को आप लाएं। आप अपनी जिंदगी में आज तक जिस सबसे पवित्र व्यक्ति को आपने देखा है उसको आप लेकर आइए। നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ? ആ പവിത്രനായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിശുദ്ധനായ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂർ കടന്നുപോയത് ഒരു വീഡിയോ ടേപ്പിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആളിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ പവിത്രതയുള്ള പരിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ ആ വീഡിയോ ടേപ്പ് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമോ? क्या आपको पता है कि वो पवित्र व्यक्ति को, उसको जब आप लाएंगे और उसके दिमाग में पिछले 24 घंटे में जो कुछ चला है उसकी अगर मैं एक वीडियो टेप बनाकर उस पवित्र आदमी को दिखाऊं तो क्या वो उसको देख पाएगा? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം. ഈ വിശുദ്ധനെന്ന് ലോകം മുഴുവനും പുകഴ്ത്തുന്ന പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഒരു പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും എനിക്കതിനൊരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂർ കടന്നുപോയ വിഷയങ്ങൾ ഒരു കാസറ്റിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാരെയും കാണുക, സ്ക്രീനിൽ അതൊന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാൻ ലോകമെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധനായ മനുഷ്യന് കഴിയുമോ? ഇല്ല. അവൻ അത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന നിമിഷം തന്നെ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകും. एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो अति पवित्र व्यक्ति जिसको दुनिया पवित्र कहती है, सबसे पवित्र कहती है, उसको अगर मैं कुछ लोगों के सामने खड़ा करके उसके विचारों में पिछले दिनों में, पिछले घंटों में जो कुछ चला है, अगर मेरे अंदर वो ताकत हो कि मैं उसको एक टेप में रिकॉर्ड करके उसको एक स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं, तो क्या वो अति पवित्र व्यक्ति उसको देख पाएगा? नहीं। उस टेप को शुरू करते समय ही वो वहां से भाग खड़ा होगा। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒക്കെയും അവസ്ഥ ഇതാണ്. നമ്മളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പല ചിന്തകളും, അതിലെ സ്വകാര്യതയുടെ മധ്യത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരറിയരുതെന്നും മറ്റുള്ളവരറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീർത്തി, നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ പോകുമെന്നും ഉള്ളത് വളരെ സത്യമായി നാം ഓർക്കുന്ന കാര്യം. मेरे भाइयों, यहाँ बैठे हुए हम में से हर एक की हालत यही है। हम अपने अकेलेपन में, हम अपने एकांत में जो कुछ सोचते हैं, हमारे अंदर जो कुछ चलता है, हम यही सोचते हैं कि हम वो जो सोच रहे हैं या जो हमारे अंदर जो चल रहा है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारी साख खराब हो जाएगी, हम बदनाम हो जाएंगे। ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? മാനുഷികമായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. ये सब हमें क्या सिखाता है? इस बात को सिखाता है कि जो परमेश्वर सब कुछ को जानता है, सब कुछ देखता है, उसके सामने एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो मानवीय रूप से परमेश्वर के सामने उसको खुश करने लायक जिंदगी जी सके, पवित्र जिंदगी जी सके। അതിനുവേണ്ടിയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ രൂപമെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു പുതിയ വഴി കാണിച്ചു തരാൻ. इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया ताकि वो मुझे और आपको जीने का एक नया रास्ता दिखाए। ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാം ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവനും സർവശക്തനായ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.
यहाँ हमें करना क्या है? जो कुछ हमें करना था वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए कर दिया है। ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം. ആ കർത്താവ് എന്റെ രക്ഷകനാണെന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ചവനാണെന്നും അംഗീകരിക്കണം. अब मुझे क्या करना है? उस प्रभु ने जो कुछ किया वो इस वचन में लिखा है, मुझे उस पर विश्वास करना है। मुझे ये विश्वास करना है कि वो प्रभु मुझे उद्धार देने वाला है, मेरा उद्धार करता है। ലോകത്തിൽ ഏതൊരു പാപിയായ മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, എന്റെ മരണശേഷം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല പാപങ്ങളും അവിടെ വെളിപ്പെടും. ഞാൻ നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് ഓർക്കുന്ന നിമിഷം അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നറിയാമോ? തനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൻ കടന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. दुनिया के किसी भी पापी के मन के अंदर अगर ये विचार आता है कि इस दुनिया से जाने के बाद, मृत्यु के बाद मुझे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े होना होगा, मेरे पापों का हिसाब देना होगा, तो उस पल उसे क्या करना है? उसे उस पल इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ മരിച്ചുവെന്ന്, നിന്റെ രക്തം എന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിയെന്നും, ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധനായി തീർന്ന ഒരു ദൈവപൈതലായി തീർന്നുവെന്ന് വിശ്വസിപ്പാനും തക്കവണ്ണം അങ്ങനെ ഇടയാകും. और आने के बाद, परमेश्वर के पास आने के बाद उसे ये विश्वास करना है, मसीह से ये कहना है कि प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, तेरे लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूं और अब मैं तेरी उपस्थिति में तेरे लहू के द्वारा पवित्र हूं। इस बात पर उसे विश्वास करना है। അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആ പുതിയ ബന്ധത്തിലൂടെ അത്യുന്നതനായ ദൈവം നമുക്ക് പിതാവായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ വന്നാലും, അരുതാത്തത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, അരുതാത്തത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഈ ലോകമോഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണു പോകുമ്പോൾ, അപ്പോൾ തന്നെ മിശിഹായുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന്, യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന്, കർത്താവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, നിന്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ, എന്നെ വെടിപ്പാക്കണമേ, എന്റെ കുറവുകളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. और उस समय एक नया रिश्ता शुरू होता है और उस नए रिश्ते में हम, परमेश्वर हमारा पिता और हम उसके पुत्र या पुत्रियां बनते हैं। और उसके बाद अगर हमारी जिंदगी में कोई कमी घटी आती है, कोई पाप आता है, हम कुछ गलत देखते हैं या कुछ गलत सुनते हैं या जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, कुछ ऐसा जब हम करते हैं, तो हमें फिर वापस परमेश्वर के पास में आना है, उससे माफी मांगनी है, हमें कहना है प्रभु अपने लहू से मुझे धो, मुझे फिर से शुद्ध कर, मेरी कमी घटी को दूर कर। और इस तरह से हमें वापस प्रभु की उपस्थिति में आना है। ഇത്രയും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്? इतनी बात सुनने वाले भाइयों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो हर दिन कितनी बार हमें ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत होगी? കാരണം ഒരു പാപിക്കും സ്വർഗത്തിൽ എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഏത് നിമിഷവും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ മരണം സംഭവിക്കാം. നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കാത്ത, ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം മരിക്കുന്നത് പാപിയായിട്ടായിരിക്കും. क्योंकि कोई भी पापी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हमारा प्रभु किसी भी पल आ सकता है या हमारी मौत किसी भी पल हो सकती है। अगर हमारी जिंदगी में एक भी ऐसा पाप है जिसका हमने अंगीकार नहीं किया है या जिसको हमने मसीह के लहू से धोकर अपने आप को शुद्ध नहीं किया है, तो हम या वो पापी स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ആത്മാവിന്റെ ശ്വാസമാണോ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്വാസം ചവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ചിന്തകളിലാണ് പാപം. വണ്ടി ഓടിക്കുന്നിടത്ത് പാപമുണ്ട്, അരുതാത്ത മോഹങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരും. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയും എപ്പോഴും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. तो भाइयों, अब आपको इस बात का महत्व समझ में आ गया होगा जब मैंने बताया कि आत्मा के लिए प्रार्थना सांस की तरह है। हम जब हर समय सांस लेते छोड़ते रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। बिल्कुल इसी तरह से जिंदगी में जब हम जिंदगी बिताते हैं, कभी भी पाप हमारे सामने आ सकता है। गाड़ी चलाते समय हमारी आंखों में, हमारे मन में कुछ गलत आ सकता है। हर समय उस समय हमें अपने आप को धोते रहना है, मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध करते रहना है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. ബാക്കി കർത്താവ് വന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കേൾക്കാം. मेरे भाइयों, अगले 10 मिनट में प्रार्थना के बारे में 1-2 बातें बताकर आज के लिए मैं समाप्त करूंगा। और अगर प्रभु के आने में देरी होती है, वो नहीं आता है, तो फिर अगले हफ्ते हम बाकी बातें देखेंगे।
നമുക്ക് മാതൃകയായി തീർന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി 33 പരം വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചതായി ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं हमारा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल तक इस दुनिया में जीवन बिताता है. സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യനായി യേശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. അവിടുന്ന് വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം? सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य का शरीर धारण करके इस दुनिया में आया. आप में से कितनों को पता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया, किस कारण से आया और जिया? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. हम सब जानते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरने की खातिर इस दुनिया में आया. വേറൊരു ഭാഗം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് വന്നത്, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃക കാണിക്കുവാൻ കൂടിയാണ് കർത്താവ് വന്നത്. और इसका एक और हिस्सा ये है कि वो सिर्फ हमारे पापों की खातिर मरने ही नहीं आया, बल्कि हमें एक आदर्श, एक उदाहरण दिखाने के लिए भी आया. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി യേശു ജീവിച്ച് കാണിച്ചു. एक पूर्ण मनुष्य के रूप में यीशु ने अपने शरीर में ये जी कर दिखाया कि एक व्यक्ति किस तरह से शरीर में परमेश्वर को खुश करते हुए जिंदगी बिता सकता है. ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോഴും അവിടുന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവമായിരുന്നു. എന്നാൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് എന്ത് അവൈലബിൾ ആണോ അത് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു. इस धरती पर रहते समय भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, पर उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के किसी भी गुण या ताकत का इस्तेमाल न करते हुए एक साधारण इंसान के पास जो कुछ उपलब्ध है उसके अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उसने जिंदगी बिता के दिखाई. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒക്കെയും വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോളോ മീ എന്നാണ്, എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जब यीशु ने चेलों को अपने पीछे आने के लिए बुलाया, बुलाहट दी, तो उसने ये कहा कि मेरे पीछे हो लो. ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം 9:23, മർക്കോസിന് സുവിശേഷം 8:36, മത്തായി 16:27, എഗെയിൻ ലൂക്കോസ് 14:21 ഈ വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്, ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ ദിനംപ്രതി അനുഗമിക്കട്ടെ എന്നാ. लुका 23 में, मत्ती 8 का 34 और इसी तरह के वचनों में परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे पीछे हो लेना चाहे, तो वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ. എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരുവൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ. परमेश्वर के जनों, क्या आपने उन शब्दों को ध्यान से सुना? जो कोई मेरे पीछे होना चाहे. ദൈവം അവിടുന്ന് കർത്താവായ ക്രിസ്തു അവിടുന്ന് ദൈവമായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നീ ദൈവമാണല്ലോ, ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണല്ലോ, മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈവമായി നിന്നെ അനുഗമിക്കാൻ പറ്റും? मसीह अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में इस दुनिया में जिंदगी बिताता और वो हमसे कहता कि मेरे पीछे हो लो, तो हम उससे कह सकते थे कि नहीं, तू तो परमेश्वर है, हम इंसान हैं, हम तेरे पीछे कैसे आ सकते हैं. അതായത് ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു നദിയുടെ ഒരു കരയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദൂതൻ, ഒരു ദൂതൻ, ഒരു ഏഞ്ചൽ നമ്മളോട് പറയുക എന്ന് വെച്ചോ, മാലാക പറയുക എന്ന് വെച്ചോ, ഫോളോ മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറന്ന് അക്കരയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാനേ പറ്റൂ. കാരണം നമ്മൾ മാലാകയോട് പറയും, നിനക്ക് ചിറകൊണ്ട് പറക്കാൻ, എനിക്ക് ചിറകില്ല, പിന്നെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഫോളോ യു? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि समुद्र के या फिर एक बड़ी नदी के एक किनारे पर कोई स्वर्गदूत खड़ा होकर हमसे कहता है मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ, और वो उड़कर दूसरे किनारे पर चला जाता है, तो हम उससे कहेंगे कि तेरे पास तो उड़ने के लिए पंख हैं, हमारे पास पंख नहीं है, हम इंसान हैं, तो हम तेरे पीछे कैसे आए? നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. പൂർണ്ണ ദൈവമായിരുന്ന കർത്താവ്, യേശു കർത്താവ് സർവശക്തനായ ദൈവമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ ദൈവമായിട്ടല്ല ജീവിച്ചത്, അവൻ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. എന്നിട്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ. मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, लेकिन उसने इस दुनिया में परमेश्वर के रूप में जिंदगी नहीं बिताई, एक मनुष्य के रूप में उसने जिंदगी बिताई और फिर उसने कहा मेरे पीछे हो लो. 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ താഴേക്ക് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ അവൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കേണ്ടതാകുന്നു.
एक यूहन्ना दूसरे में हम देख सकते हैं, वहां पे लिखा है कि जो कोई ये कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूं, वो वैसी ही चाल चले जैसी वो आप चलता था। അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് മാതൃക തന്നിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവാണ്. ആ യേശു കർത്താവിന്റെ മാതൃക അപ്പോസ്തോലന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ മാതൃക നമ്മൾ കണ്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ പിൻഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. तो इस बात को हम जानते हैं कि हमें इस दुनिया में जीने का जो आदर्श है, उदाहरण है, वो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उदाहरण को प्रेरितों ने सीखा, उन्होंने जिया, और हम प्रेरितों से उस तरीके को सीख रहे हैं, हम उनके पीछे चल रहे हैं। അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഓടുന്നത് യേശു കർത്താവാണ്. അതിന്റെ പിന്നിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ഓടുന്നു. അതിന്റെ പിന്നിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഓടിക്കാണിച്ചു. അവരുടെ ഓട്ടം കണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ പിന്നാലെ ക്രിസ്തീയ ഓട്ടം ഓടുകയാണ്. എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ. तो दौड़ में सबसे आगे मसीह खुद है, उसके पीछे प्रेरित दौड़ रहे हैं, और उसके पीछे इतनी सदियों से मसीह पर विश्वास करने वाले लोग इन उदाहरणों का पालन करते हुए मसीही दौड़ को दौड़ रहे हैं, जैसे इब्रानियों 12वें अध्याय में लिखा है। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയത്തിലും യേശു കർത്താവ് ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വചനത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. और अगर ऐसा है तो प्रार्थना के मामले में भी प्रभु यीशु ने एक उदाहरण दिखाया है, और वो बात वचन में लिखी है। ദൈവവചനം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശു കർത്താവ്. परमेश्वर का वचन सीखते समय एक बात हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति प्रभु यीशु था। ദൈവമായിരുന്ന യേശു കർത്താവിന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. जो प्रभु यीशु खुद परमेश्वर था, उसे परमेश्वर से प्रार्थना की जरूरत नहीं थी। പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? നമുക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തരികയാണ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. तो फिर उसने प्रार्थना क्यों की? वो हमें इस बात का एक उदाहरण दिखा रहा था कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। അവിടുന്ന് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചു എന്ന് വചനം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ യേശു കർത്താവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ജീവിച്ചു. वो पूर्ण मनुष्य के रूप में जब जिंदगी जी रहा था, और वचन ये बताता कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वो जिया, तो जैसे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जिया, हम भी परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य में जी रहे हैं। എനിക്ക് സമയമില്ല ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തില്, ലൂക്കോസിന് ശേഷം 4-ാം അധ്യായമൊക്കെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തിയെന്ന്. और मेरे पास उन वचनों को निकालने का समय नहीं है। मत्ती 4था अध्याय, लूका 4था अध्याय, वहां पे वचन ये कहता है, आत्मा मसीह को जंगल की ओर, मरुभूमि की ओर ले गया। അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെയും തനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി നടത്തിയത്. यानी पवित्र आत्मा ने ही यीशु मसीह को ये बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसे एक पूर्ण मनुष्य के रूप में इस दुनिया में चलाया। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തില്, ലൂക്കോസിന് ശേഷം 2-3 അധ്യായങ്ങള് ഇവിടൊക്കെയും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം വരുമ്പോൾ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിലൊക്കെയും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. यूहन्ना 6 अध्याय में, लूका में देख सकते हैं, मरकुस 2 अध्याय में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह यूहन्ना 6 में तो पूरी रात वो प्रार्थना में बिताता है। യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ദൈവവചന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കാര്യം കാണിക്കാൻ പോകുകയാണ്. मैं परमेश्वर के वचन में से एक हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्या प्रार्थना करता है। യേശു കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്നും ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുകയാണ്. और मैं ये भी दिखाने जा रहा हूं कि यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना की। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് കാണിച്ച മാതൃക നമ്മൾ പിന്തുടർന്നേ മതിയാവും. और अगर ऐसा है तो हमारे लिए भी यीशु मसीह के आदर्श का, उसके दिखाए गए उदाहरण का पालन करना जरूरी है। എബ്രായ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. इब्रानियों 5 का 7 से आगे के वचनों को पढ़ के देखिए। പാസ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ച 7 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. इब्रानियों 5 का 7 से, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी।
ആമേൻ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. उस वचन पर ध्यान दीजिएगा, वहां लिखा है शरीर में रहते समय यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना की। ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അഭയയാചന കഴിച്ചെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. वहां लिखा है उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की। എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചത്? ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചത്, വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചത്, ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചത്, മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു. वो क्यों प्रार्थना कर रहा था? वो खाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, कपड़ों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, इस दुनिया की किसी चीज के लिए नहीं प्रार्थना करता, वो मौत से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। ഏത് മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ക്രൂശിലെ മരണത്തെ കുറിച്ചാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? वहां पर कौन सी मृत्यु के बारे में लिखा है? क्या क्रूस की मृत्यु के बारे में लिखा है? അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. उस वचन को एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, वहां लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രൂശ് മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെങ്കിൽ ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥം? अगर ये प्रार्थना क्रूस मृत्यु से बचाने की के लिए थी और यहाँ पे लिखा है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो क्रूस पर नहीं मरा। അപ്പോൾ ക്രൂശിലെ മരണത്തെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ആത്മീയ മരണത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. यानी इसका मतलब ये जो वचन है वो क्रूस की मृत्यु के बारे में नहीं लिखा, ये आत्मिक मृत्यु के बारे में है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, കർത്താവ് തന്റെ ശരീരത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മൃത്യു സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ, പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാതിരിക്കാൻ, ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ കർത്താവെ എന്നെ സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അഭയാചന കഴിക്കണം. मेरे भाइयों और बहनों, मसीह इस दुनिया में शरीर में जीते समय हमें ये दिखा रहा है कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। वो विषय ये है कि हम अपने आत्मा, हमारी आत्मा पाप के कारण मर न जाए। पाप से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के आगमन के समय कहीं हम पीछे न छूट जाएं, उससे बचने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ശരി, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും, പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ. इस दुनिया में चाहे हमारे पास सब कुछ हो, चाहे कुछ भी न हो, तो भी अगर पाप हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। അപ്പോൾ നാം നമ്മെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, പ്രാർത്ഥനയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്: കർത്താവേ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അനുദിനം വെരി കെയർഫുള്ളായി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. तो हम प्रार्थना में प्रभु से बड़ी सावधानी से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर दिन अपनी जिंदगी के बारे में सजग रहते हुए आपके आगमन के इंतजार में, उस समय आपके साथ जाने के लिए, तैयार रहने के लिए मुझे परमेश्वर मेरी मदद कर, मुझे उसके लिए तैयार कर। ये प्रार्थना हमें उससे करनी है। അടുത്ത 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ദൈവവചനം നിർത്തുവാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं अगले 2 मिनट में वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയം എന്തായിരുന്നു? आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सबसे आखिरी आपने किस विषय पर प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना की थी? ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറണമെന്നായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയം മാറണമെന്നായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം വേണമെന്നായിരിക്കാം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി ഓർത്തായിരിക്കാം, വീടിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം, അത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതിന് വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നുവോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചത്? शायद सबसे अंतिम आपकी रो रो कर जो प्रार्थना की गई थी, शायद वो आपकी बीमारी से चंगाई के लिए होगी, या फिर घर के लिए होगी, या घर के अंदर परिवार में शांति के लिए होगी, या आपके बाल बच्चों के भविष्य के बारे में होगी। जो भी हो, क्या आपने इस दुनिया से जुड़ी बातों के लिए रो रो कर अंतिम प्रार्थना की थी? ഇതിനൊന്നിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെല്ലാം ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെയും എത്ര കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും? मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से किसी भी विषय के लिए आपको प्रार्थना नहीं करनी है, प्रार्थना जरूरी है, पर उन सारी बातों का अगर उत्तर मिल भी जाए तो भी मेरा सवाल ये है कि हम कितने दिन इस दुनिया में जिंदे रह सकते हैं। എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന ചിലതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അനുദിനം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. मेरे भाइयों, ये हमें इस बात को सिखाता है कि हमें
हर दिन उस विषय के लिए प्रार्थना करनी है जो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहने वाला है। ഞാൻ വാക്കുകളെ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. मैं अपने शब्दों को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। അടുത്ത ആഴ്ച പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പഠിച്ച് ഞാൻ ഈ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. ആ വാക്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. और अगले हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम देखेंगे, वो ये कि कैसे प्रार्थना हमें नहीं करनी है। एक वचन में पढ़कर यहाँ उसी वचन को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. मती 6 अध्याय में प्रभु प्रार्थना करना सिखाता है। പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് അവിടുന്ന് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു. प्रार्थना कैसे करनी है, इस बात को सिखाने से पहले वहां पर प्रभु ये सिखाता है कि प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। അടുത്ത ആഴ്ച കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വിഷയം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. अगर प्रभु इजाजत दे तो अगले हफ्ते हम उस विषय को देखेंगे। അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇത്രേ കാലം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നുവോ അല്ലയോ എന്ന്. और उससे हम इस बात को समझ जाएंगे कि अब तक की हमारी जो प्रार्थना थी असल में वो प्रार्थना थी या नहीं थी। കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. हम अपने सिरों को प्रभु के सामने झुकाएंगे। പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് അങ്ങ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. पवित्र पिता, एक उत्तम विषय के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് പ്രാർത്ഥനയെന്ന് ഇന്നത്തെ രാത്രി ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ. प्रभु, आज आपने हमें ये बताया कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। ശ്വാസം അത് നല്ല വായുവല്ല ശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും മാരകമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് ശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മരണത്തിന് കാരണമായി തീരുമല്ലോ. सांस प्रभु जब हम लेते हैं, अगर वो हवा शुद्ध नहीं है, अगर कोई घातक खतरनाक परमेश्वर गैस को हम सूंघ लेते हैं तो वो हमारे लिए मृत्यु का कारण बन सकती है। അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശുദ്ധമായ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുമല്ലോ. बिल्कुल उसी तरह से प्रभु, अगर हमारी प्रार्थना शुद्ध नहीं है तो वो हमारी आत्मा को नष्ट कर सकती है। അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. इसीलिए हम में से बहुत से लोग निर्बल होते जा रहे हैं। അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് തുടർന്നും സംസാരിക്കണമേ. इसलिए प्रभु आगे भी हमसे बातचीत कर, വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ. वचन की गहराइयों को हम पर प्रकट कर। ശക്തമായ ഉത്തമമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജീവിപ്പാൻ അടിയനെയും അടിയന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സഹായിച്ചാട്ടെ. एक सामर्थी और उत्तम मसीही जिंदगी जीने में हमारे भाइयों की मदद कर। ധൈര്യത്തോടെ ബലത്തോടെ ഭയമില്ലാത്തവരായി ഉറപ്പുള്ളവരായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു തീർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നു. हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ, निडरता के साथ इस धरती पर जीने में हमारी मदद कर। അങ്ങയുടെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഞങ്ങളെയും സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. प्रभु, आपके लोगों को मैं आशीष देता हूँ। सेवकाई में हमारी भी मदद करने के लिए धन्यवाद। സകലതും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനായി തീർക്കണമെന്ന് യേശു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. सारी बातों के लिए प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। God bless you. परमेश्वर थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। पास्टर विल्सन रामचंद्र को भी धन्यवाद। आज जबकि